ایک ایسا خواب جس میں تاریخ کی بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج سوال بتا دیا گیا۔ یہ خواب کس نے اور کیوں دیکھا، اس کی تعبیر کیا تھی اور تعبیر بتانے والے شخص کو شیر کے سامنے کیوں ڈال دیا گیا۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک لازمی ملاحظہ کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ آپ 457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ دانیال کا لغوی معنی ہے خدا میرا منصف ہے۔ حضرت دانیال کے والدین کے متعلق عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں میں کوئی جانکاری موجود نہیں، لیکن بعض محققین کے مطابق آپ یہودا کی نسل میں سے تھے جو بنی اسرائیل کا اعلیٰ مرتبے والا خاندان تھا۔ جب دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو یہ بنی اسرائیل کا بدترین زمانہ تھا۔ لوگ بدعمالیوں، ظلم، زناکاری اور طرح طرح کی بدکاریوں میں مبتلا تھے اور اللہ کے نافرمان ہو چکے تھے، لہذا اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر بخت نصر بادشاہ کی شکل میں قہر بن کر نازل ہوا۔ بادشاہ بخت نصر اس وقت بابل کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہودا ریاست پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کے مقدس عبادت خانے ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت دانیال کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ فسق و فجور اور برائیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے بخت نصر کا حملہ ان پہ خدا کی طرف سے ایک مار ہے اور بخت نصر کی جانب سے دی جانے والی سزا بالکل درست ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو بالکل تباہ کر ڈالا اور بے دریغ لوگوں کا قتل عام کیا اور باقی جو لوگ بچے ان لوگوں کو قیدی بنا کر بھیڑیوں کے ریوڑ کی طرح ہانک کر بابل لے گیا۔ ان قیدیوں میں حضرت یرمیاہ اور حضرت دانیال بھی شامل تھے۔ 421 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک رات ایک پراسرار خواب دیکھا۔ اس خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا، درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا اور ٹانگیں لوہے کی تھیں، اس کے اوپر آسمان سے ایک پتھر گرا جس سے وہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے اجزاء آپس میں مل گئے۔ وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ ساری زمین اس سے بھر گئی۔ بخت نصر اس خواب سے پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت سے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر جاننی چاہیے، لیکن اس عجیب و غریب خواب کا مطلب کوئی نہ بتا سکا۔ کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر دانیال سے پوچھی جائے۔ حضرت دانیال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام قید خانے میں تھے، لہٰذا انہیں بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والا شخص اسے سجدہ کرتا تھا، لیکن حضرت دانیال جب بخت نصر کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ سوائے خدا کے کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں۔ یہ سن کر بخت نصر خاموش رہا اور کچھ نہ کیا کیونکہ اسے اپنے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ جب اس نے اپنا خواب سنایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس بت میں جو تو نے سونے کا سر دیکھا وہ تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں مہار کی مٹی کی طرح اور کچھ لوہے کی تھیں، تو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال نے فرمایا، جلد ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا اور دوسرے اقوام یعنی رومی، فارس اور یونانی غالب آ جائیں گے۔ حضرت دانیال کی قابلیت دیکھ کر بادشاہ بخت نصر نے ان کو دربار میں نوکری بخشی۔ بادشاہ ان کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہو گیا۔ صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال جوان آدمی تھے، خوبصورت اور ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ اور حکمت کی وجہ سے ان کو دربار میں جگہ مل گئی اور بادشاہ بخت نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال کاہنوں اور درباریوں سے زیادہ بہتر جواب دیتے۔ حضرت دانیال نے بابل میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال کھانا نہ کھایا۔ آپ سادہ غذاؤں اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ
तबारक व तआला ने इन हलाल गज़ाओं में भी ऐसी बरकत अता फरमाई कि आप बाबल के लोगों से ज्यादा सेहतमंद नजर आते थे। हजरत दानियाल हर वक्त अपने परवरदिगार की इबादत में ही मशगूल रहते थे और हर रोज 3 बार बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुख करके अपने खुदा की बुजुर्गी और बड़ाई बयान करते थे। 410 कबल मसीह में बुख्त नसर को फिर से परेशान कर देने वाले ख्वाब रोज आने लगे। लिहाजा हजरत दानियाल ने उससे फरमाया कि तेरी बादशाहत तभी महफूज रह सकती है जब तू खुदावंद की हुक्मरानी तस्लीम कर लेगा। हजरत दानियाल ने उसे नसीहत की कि इस सूरत हाल में बचने के लिए गरीबों पर अपने खजाने का मुंह खोल दे और मस्कीनों और मोहताजों की मदद कर, फिर शायद अल्लाह तबारक व तआला तुझ पर अपना करम कर दे। लिहाजा बुख्त नसर ने उस पर अमल किया और गरीब बनी इसराइल की खूब मदद की, यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक भी शख्स भूखा और गरीब न रहा। बुख्त नसर पर आने वाला अजाब भी टल गया और मुल्क के हालात बेहतर हो गए। 397 कबल मसीह में बुख्त नसर की मौत हो गई। मोरखीन ने लिखा कि हजरत दानियाल की मिसाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है। आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह कैदी बनाकर दूसरे मुल्क से लाए गए और अल्लाह ने दोनों को ही ख्वाब की ताबीर के इल्म से नवाजा था। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ना होते तो मिस्र तबाह हो जाता। बिल्कुल इसी तरह अगर दानियाल अलैहिस्सलाम ना होते तो बाबुल तबाह हो चुका होता। बुख्त नसर के बाद उसका बेटा बादशाह बना। ये इंतहाई नालायक और अयाश बादशाह था। दूसरे वज़रा जो दानियाल अलैहिस्सलाम के बड़े ओहदे से उनसे जलते थे, उन्होंने बादशाह को हजरत दानियाल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह को बताया कि हजरत दानियाल ना तो आपको सजदा करते हैं ना ही बाबुल की सल्तनत के खैर ख्वाह है। वो तो ये कहते हैं कि जल्दी बाबुल की सल्तनत का खात्मा हो जाएगा और उसके खुदा की हुकूमत कायम होगी। लिहाजा बादशाह ने आपको शेरों के आगे कैद खाने में डाल दिया। जब हजरत दानियाल ने शेर के सामने खुद को बेबस पाया तो आवाज लगाई, ए खुदावंद मैं मदद मांगता हूँ, जिसके आगे ये शेर भी अपना सर झुका देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से शेरों ने आपको कोई नुकसान न पहुँचाया। और बाद रिवायतों के मुताबिक उस वक्त कैद खाने में हजरत जिब्राइल नाजिर हुए। शेर फरिश्ते को देखकर सहम गए। सुबह हुई तो लोगों ने कैद खाने के अंदर झांक कर देखा तो हजरत दानियाल को सही और सलामत पाया और देखा कि शेर एक किनारे पर बैठा आराम कर रहा है। अब लोग समझ गए कि आप एक नेक और बरगजीदा शख्सियत हैं, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था और खुदा का अजाब आने वाला था। बाबुल पर फारस के बादशाह साइरस ने हमला कर दिया और बुख्त नसर खानदान का खात्मा हो गया। उसने हजरत दानियाल को कैद खाने से रिहा करवाया और उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ अपने दरबार में वजीर मुकर्रर किया। ये अजीम और खुदा तरस बादशाह तारीख में साइरस आजम के नाम से जाना जाता है। कुरान मजीद में जुल्करनैन के नाम से आपका जिक्र मौजूद है। हजरत दानियाल ने जो ख्वाब की ताबीर बताई वो बाद में पूरी हुई। ख्वाब में आने वाले उस बुत के सोने के सर से मुराद पहली मुमलकत यानी बाबुल की सल्तनत है। दूसरी मुमलकत यानी चांदी का सीना फारस की सल्तनत है, जो कि बाबली सल्तनत के बाद कायम हुई। तीसरी सल्तनत तांबे की रानी यानी यूनान की सल्तनत थी, जिसने सिकंदर यूनानी के बादशाह के दौर में सल्तनत फारस को रोंद डाला। और कुछ लोहे और मट्टी टांगे यानी कि चौथी ममलकत सल्तनत रोमानिया यानी कि रोमन अम्पायर थी, जो कि बाद में 2 हिस्सों में बट गई। एक मशरिकी सल्तनत जिसका पाया तख्त कुस्तुनतीनिया था और दूसरी मगरबी सल्तनत जिसका पाया तख्त इटली था। यहूदो नसारा में कोई इसमें से जरा भी शक नहीं करते कि चारों सल्तनतों के ज़वाल के बाद एक सबसे बड़ी हुकूमत कायम होनी थी, जो आसमान के खुदा की हुकूमत होगी और जो सबसे अजीम बड़ी और दुनिया में इंसाफ कायम करने वाली होगी। अहले किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बड़ी बेसब्री से इस अजीम खुदाई सल्तनत का इंतजार कर रहे थे और वो यकीनी तौर पर जानते थे कि ये सल्तनत आखिरी नबी के हाथों कायम होगी, जिसे वो अमन का बादशाह कहते थे। आखिरकार अरब की सरजमीन पर नबी बरहक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ और खुदाई ममलकत कायम हो गई। फरेब परस्त तहजीब और सल्तनतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे रौंद दिया गया और इस्लाम जमीन में हर तरफ फैलता गया। लेकिन इस 5वीं सल्तनत की तफसीर पर अहले किताब ने इख्तिलाफ किया, क्योंकि इसे कायम करने वाला नबी बनी इसराइल में से नहीं बल्कि बनी इस्माइल में से आ गया। बहरहाल हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की ताबीर के मुताबिक 5वीं इस्लामी सल्तनत ता क़यामत कायम रहेगी। इसकी तजदीद इमाम ज़माना मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों कायम होगी।